Şeriatımızda bizde çoğun günöөлөр бар. Alımlar çoğun günöөлөрдүн санын bir top 70'ten aşık dep sanagan. Mana ошол çoğun günöөлөрдүн içinde 3. etapta turgan, 1, 2, 3 etapta turgan çoğun günөө bul zina masalesi eкен да. Birinci çoğun günөө, эң çoğun günөө bul Allah'a şerik koşu. Ekinci эң çoğun günөө bul kişi öldürүү. Üçüncü çoğun günөө bul баягы nikesiz alakaga barуу bul şeriatta çoğun günөө болуп эсептелет. Allah Taala Kur'an'da Euzu billahi mineşşeytanirracim. Karasanızlar وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Zina kılmak dursun, zinaga jakındabagıla dedi. Zina degen söz bul ne dese bul oşol nikesiz birөө менен alakaga barуу. Bul zinaga jakındabooga da şeriatыбыз уруксат бербеди. Je bolboso muno kийинки аятта болсо Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Şunday bir insanlar var. Alар Allah'dan başka hiç kimge sığınbaydı. Bir gana Allah'a sığınışat. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Jana Allah haram kılgan hiçbir nafska kol götürmeydi. Hiçbir can öldürmeydi. Hiçbir canga kas kılmaydı. Üçüncüleri bolsa وَلَا يَزْنُونَ. Jana hiç kaçan şunday zina alakasına barbaganlar. Деп Allah Taala şunday bir takva, Kudaydan korkkan insanlardı bayağı bu ayatta sıfattap atat da. Ошол жерде 3 nersени айтты дейт. Birincisi Allah'a gana sığınganlar, ikincisi kişi öldürбөгөндөр, üçüncüsü zina kılbaganlar. Demek en çoğun günөө birinci öçürөттө bul Allah'a şerik koşuu. Allah'ın ayalı var, Allah'ın balası var. Же Allah Taala'nın mahluk okşuşturuu. İşi kılıp Allah Taala'ga şirk koşup Allah Taala'nın zatında, sıfatında layıksız bolgon bir sıfat menen sıfattap Allah Taala'nın şondoy dep Allah Taala til тийгизүү bul çoğun günөө. Andan kийинки öçürөттө ekinci çoğun günөө bul kişi öldürүү. Andan kийинки üçüncü çoğun günөө bul nikesiz adamdардын alakaga barıp koyuusu. Kur'an'da başka da bir ayattlarda aytat da sizler için paydaday sezilişi mümkün. Bирок Allah Taala sizlerge emне нерсе пайда, эмне нерсе зыян экенин Allah Taala bilet дейт да. Асан тухиббу шай'ан ва хува кархун лакум ва асан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум. Мүмкүн sen bir nersени ушул мен үчүн пайда деп ойлошуң мүмкүн, бирок ал сен үчүн зыян. Кээде sen bir nersени ушул мен үчүн зыян деп ойлошуң мүмкүн, ошол нерсе сен үчүн пайда дейт да. Бирок Allah Taala Kur'an'da нак ачык айткан бул зынанын aram ekendigi, zınanın tуура эмес ekendigi. Ошондуктан zınanın paydası var bu же paydası жок bu деген маселеге келгенде bunu Allah Taala açık ayткан. Ошондуктан керек болсо şeriatта kimde kim zina боло берет, бул эмне болуп тур дей тургандай bir сөздү айта турган болчу болсо, Куранга каршы тил кайрагандыгы үчүн ислам рамкасынан чыгып мусулман атынан ажырап калыш коркунучу бар. Ажырап калыш коркунучу эмес, nak ele ajrap kalat. Ошондуктан бул Алладан келген улуу өкүм. Ошондуктан бул нерсеге Allah Taala өзү Аллах баарыбызды мындай арам жолдон сактасын. Кимде ким мындай жолго барып койгон болчусо, чындап Кудайдан астейдил дуа кылып, тообо кылып, Кудайдан кечирим сурап, экинчи ошол жолго кайтпаска чечим кылса, Allah Taala кечирет иншалла. Мына бул жерде хадисте мындай дейт: "Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن." Demek bir adam bir zina kılıp atkan bolчу bolso, ошол zina kılıp atkan кезде al musulman болгон абалда zina кылбайт дейт. Же болсо bir musulman adam arak içip atkan bolчусу, arak içip atkan кезде al musulman болгон абалда al баягы arak içпейт дейт. Demek uğurluk kılбайт кайсы bir musulman adam musulman болуп турган кезде. Demek bu hadistin sırtkı manisini alsak, ушундай маанide болуп атат да. Musulman болуп турган кезде, demek adam zina kılбайт. Musulman болуп турган кезде adam uğurluk kılбайт. Musulman болуп турган кезде adam arak içpейт деген сөз болуп атат. Demek bul деген сөздүн маанisi, demek adamдын ыйманы көтөрүлүп кетет, башка деген сыяктуу ар кайсы мазхабтарда ар кандай хадис бул хадиске шарх берилет. Бирок биздин мазхабта ыйманы толук болуп туруп, ыйманы толук адам, чындап Кудайдан корккон адам ал эч качан зына кылбайт. Чындап Кудайдан корккон адам ал эч качан уурluk кылбайт. Чындап Кудайдан корккон адам ал эч качан арак ичпейт деген сөз да. Демек ыйманы толук мусулман мындай ишке барбайт деген сөз. Демек бир мусулман атын көтөрүп жүрүп атабыз. Бирок дагы эле ошондой иштерге барып аткан болчу болсо, бул күнөөкөр мусулман, бул күнөөдөн кайтыш керек,
тооба кылыш керек. Бул тооба кыла турган күнөө жер жутуп кете турган күнөө да бул. Ошондуктан Алла Таала дагы Алланын рахматы жер бетинде ушундай бир оолия заттар бар экен. Ошол оолия заттардын, жаш балдардын, жана дагы могул мал жандын, ушул тилсиз мал жандын берекеси менен бул аалам сакталып турат экен. Болбосо бизге окшогон акыл эси толук туруп күнөөнү белчеден кылып коюп, дардайып бирдекени кыйратып койгонсуп, Кудай берген таттуу рызкыларды жеп, күнөөнү түнү менен күнөө кылып, анан күндүзү келип Кудай берген таттуу рызкыларды жеп, элдин арасында картка кирип жүргөндөрдү Алла Таала көрбөй жаткан жери жок. Аларды жазалап коюуга Алла Тааланын толук кудурети келет. Бирок Алла Таала бизге убакыт берип атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Эгерде кимдин башында ушундай бир туура эмес нерселер өткөн болчу болсо, ошол нерсеге мына азыр чын жүрөктөн астейдил тооба кылып, Кудайдан кечирим сурап, экинчи ошол нерсеге кайтпайм деп тооба кылса, пайгамбарыбыз хадисте айткандай, шариятыбызда белгиленгендей, ал адам не дейт? Баягы энеден туулгандай жаш баладай болуп күнөөсүнөн арылат дагы, андан наргөздөй Алла Таала күнөөсүн кечирет да. Демек, бизде мусулмандарда дагы эле мүмкүнчүлүк бар. Мусулмандарга алхамдулилла, Аллах Таала мусулмандарга тооба деген нерсени өрүп койгон. Ар бир мусулман адам күнөө кылат. Биз күнөө кылбай кое албайбыз. Биз күнөө кылабыз. Бирок күнөө кылып туруп ошонун аркасынан тооба кылышыбыз керек да. Анткени күнөө кылбаган адам ал бир гана пайгамбарлар. Демек, биз күнөө кылыш биздин мойнубуздагы бир биз андан качып кутула албайбыз. Бул дүйнөдө адам баласы күнөө кылат, жазат, кайра кайтат, жазат, кайра кайтат, ката кетирет, кайра аркага кайтат. Мына ошондойбуз да. Ошондуктан дайыма өлгөнчө адам баласы күнөө кыла берет экен. Күнөөдөн арыла албайт экенбиз, бирок тооба кылышыбыз керек. Эми күнөө дегенде чоң күнөөлөрдөн тооба кылыш керек. Ал эми кичине күнөөлөр болсо истигфар айтып, анын аркасынан садака кылып, Кудайдан кечирим сурап ошого окшогон нерселерди кылыш керек. Бул деген сөз бирок күнөө кыла берсе боло берет деген сөз эмес. Бирок баары бир биз бир күнөө болбосо бир күнү күнөө кылып коюш коркунучубуз бар. Ал кандай күнөө болбосун. Ошондуктан Алла Таалага тооба кылып, Алла Тааладан кечирим сурап, эч качан өзүбүздү бир нерседе ишеним пайда болуп, биз кыйратып атабыз, биз антип атабыз, минтип атабыз. Мен минтип атам, мен момунча намаз окуп атам, мен момунча садака кылып атам, мен монтип Алла жолуна 4 айга чыгып атам, же болбосо мен монтип тиги мечит салдым, же болбосо мен монтип туруп тиги садака кылдым, же зекетим мынча миң зекет бердим деп эч ким мактанып, оозду толтуруп мактанып сүйлөшкө биздин акыбыз жок.